اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے سو محرم کا مہینہ 25 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، قوم لوط پر عذاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سادوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلے بہانہ کر کے لوٹ لینا اور بھاری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت اور نصیحت کے حکم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور حد درمی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر سگر نامی بستی میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چینخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، شکل اور صورت کا مختلف ہونا کا تو الگ الگ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ اور ہونٹ بنائے۔ اس کے باوجود سب کی شکل اور رنگ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہر ملک، خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل اور صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل اور صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر مرد اور عورت کی شکل اور جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل اور صورت اور رنگ اور نسل کا الگ الگ ہونا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ
अच्छी तरह नहीं करता। मुस्नद अहमद 11532 अबू सैयद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो रुकू और सजदा अच्छी तरह ना करने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी बताया है, इसीलिए इनको अच्छी तरह इत्मीनान से अदा करना ज़रूरी है। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में, किसी मंजिल से चलते वक्त नमाज पढ़ना। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह क़याम करते और फिर वहाँ से चलते तो 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ते। सुन्नन कुबरा बैहाक़ी 10622 के रेफरेंस में से। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, बुरी मौत से हिफाजत का ज़रिया कौन सा वो देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ा अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। तिर्मिज़ी 664 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुनाह के बारे में, माँ बाप पर लानत भेजना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने माँ बाप पर लानत करे। अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, कोई अपने माँ बाप पर लानत कैसे भेज सकता है। फरमाया, इसी तरह के जब किसी के माँ बाप को बुरा भला कहेगा तो वो भी उसके माँ बाप को बुरा भला कहेगा। सही मुस्लिम हदीस 273 अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में, आदमी का दुनिया में कितना हक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम को दुनिया में सिर्फ 4 चीज़ों के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं। वो 4 चीज़ें आपको, घर जिसमें वो रहता है, 2वां कपड़ा जिससे वो सतर छुपाता है, 3वां खुश्क रोटी, 4वां पानी। तिर्मिज़ी 2341 उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, अहले जहन्नम पर दर्दनाक अज़ाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ज़ख़ूम का दरख्त बड़े मुजरिम का खाना होगा, जो तेल की तलछट जैसा होगा। वो पेट में तेज़ गर्म पानी की तरह खौलता होगा। कहा जाएगा, इस गुनहगार को पकड़ लो और घसीटे हुए दोज़ख के बीच में ले जाओ, फिर उसके सर पर तकलीफ़ देने वाला खौलता हुआ पानी डालो। फिर कहा जाएगा, अज़ाब का मज़ा चखो। तू अपने आप को बड़ी इज़्ज़त और शान वाला समझता था, यही वो अज़ाब है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। सूरे दुखान में 40/3 से 50 आयत तक है। सो अहले जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब कैसा हटा कर को। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमज़ोरी और डिप्रेशन का इलाज। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुखार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीरा इस्तेमाल करने का हुक्म देते और फरमाते कि ये रंजीदा आदमी के दिल को क़ुव्वत बख्शता है और बीमार के दिल से रंजो गम को इस तरह दूर करता है जिस तरह तुम पानी से अपने चेहरे के मैल कुचैल को दूर करते हो। तिर्मिज़ी 2039। हरीरा किसे बोलते हैं तो जौ के आटे को भून कर
उसमें घी मेवे और शक्कर डालकर पकाया जाता है जिसको हरीरा कहते हैं। आखिरी 10वां किस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। हक और सच्ची बात मत छुपाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ और नाहक बात को छुपाओ, जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो। सूरह बकरा 40 आयत में है। सो ये हक और सच की बात छपाना नहीं कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 25 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल इस पर 6 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।